Okay, so in our last class, actually, we discussed about past simple, Yes. and also I gave a table regarding past how to change in irregular verb, how to change. Some verbs are irregular, not regular. That is, the past simple is not with ed. So can you remember there are some important irregular verbs? For example, begin, began, break, Begin, broke, broke. been, brought. Okay. So I'm attaching the file. Okay. Yeah. So it's very important because you need to learn all the irregular verbs. Otherwise, Yes. you cannot make sentence in past simple tense. Okay. Yes. So these are the verbs. Can you see the screen? Yes. Yes. Well, Yes. Okay. good. So we need to recap. That is begin will be began. Okay. Begin কি হবে? Begin, began. Began. Break কি হয়ে যাবে? Broke. Broken. Yes, try to say with me. Try to say with me. It will be a practice for everyone. That is Yes. begin, began. Began. Yes. Try to say with me together. Began. Together. Begin, began. 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 Yes. Break, broke. Broke. Break, Broke. broke. Yes. Broken. হ্যাঁ। Break, broke, broken. Not actually, we're not practicing past participle. আমরা শুধুমাত্র past participle না, আমরা শুধুমাত্র yes, you are right. Yes. তো আমরা শুধু past formটা এখন শিখছি। Yes. Yes. Begin, began, break, broke. Broke. Yes, please try to see everyone. So bring, Break, broke. brought. Break. Brought. Broke. Bring, Break. Broke. brought. Brought. Bring. Brought. হ্যাঁ, build কি হবে? Build. Built. Build. Built. Build. আবার বলি আমরা build, built. Build. Built. Build. Build. Yes, the pronunciation will be quite similar, so you need to be very cautious about that. There is build, built. Built. Build. প্রথমটা Build. ড দিয়ে build, দিয়ে হ্যাঁ yes. build. Build. আর second Build. last form কি হবে? built অর্থাৎ ট দিয়ে। Built. Yes, so build will be built. Okay, fine. So Built. buy, bought. Bought. Buy, bought. Buy. Bought. Catch, caught. By caught. Catch caught. Catch. Caught. Come, came. 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 Okay, do, did, এটা সবাই আমরা জানি। Did. হ্যাঁ, সব ম্যাক্সিমাম গুলি আমরা জানি, প্লাস সামটাইমস Going. হ্যাঁ। So do, did, drink, drank, Do, drink, drank, eat, Drink. ate, Eat. Ate. yes. ate, eaten. Fall, fail, All fail. All. Fail. find, found, In found. Find. Found. In yes. found. Fly, flew, Fly. Flew. Fly, flow. yes. Forget, forgot, Forgot. Forget. Forgot. get, got, Get, got. yes. Get. Got. Give, Get, got. gave, Give. Gave. yes. Gave, given. Yes, go, went, Go and Go. Went. have, done. had, Had. Have. Had. Had. yes, have, had. এরপর হচ্ছে hear, heard, Had. Hear. Heart. Heard. heard. Know, knew, No new. No. New. no, knew, yes. No new. Live, left, Live, left. Left. yes. Lost, lost, yes. Lost. Make, made, Made. Make, made. Made. yes. Meet, met, Meet, Met. pay, paid, Paid. paid, yes. Put, same. Put. That means put will be the same. Put. তারপরে read, read. এখানে Read, very important read. that is the spelling will be the same but pronunciation will be different, like read. Read. Yes, read. I read a lot yesterday. গতকাল আমি অনেক পড়েছি। I practiced গতকাল অনেক বেশি। I practiced a lot yesterday. আমি গতকাল অনেক পড়েছি। I read a book yesterday. Okay, I read book yesterday. হ্যাঁ, fine. তারপরে ring, rang. Ring, Rang. Say, said.
They say. say, said, তারপর she saw, she saw, হ্যাঁ He saw sin. yes, হ্যাঁ সি আমরা আপাতত ওটা কনফিউজ না করে আমরা আমরা শুধু Sorry. পাস্টেই প্র্যাকটিস করি ওকে ফাইন yes Yes. you're right okay sell sold sell, sold, Sold. sold sell Sold. হ্যাঁ sell মানে sold, sold sit sat sit, sat, Sit. Sat. sit, sat, sleep slept Sleep. Slept. sleep, slept, sleep slept Sleep. উচ্চারণটা হবে Slept. slept হ্যাঁ sleep, slept, slept, পাশাপাশি পাশাপাশি আমরা উচ্চারণটা দেখব কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট স্লিপ হবে স্লেপ্ট হ্যাঁ নট slept, স্লিপ slept, উচ্চারণটা হবে okay, স্লেপ্ট ওকে আচ্ছা Slept. স্পিক হ্যাঁ স্পিক হয়ে যাবে স্পোক speak, spoke, স্পোক Speak. Spoke. হ্যাঁ speak, yes speak, স্ট্যান্ড spoke, স্ট্যান্ড হবে স্টুড stand, stood, স্ট্যান্ড স্টুড stand, stood, টেক হবে tell, টু held, to, টেক take, টু took, ওকে tell, told, টেল tell, টোল্ড told, টেল টোল্ড tell, Told. told, থিঙ্ক থট Thought. Think. Thought. think, thought, yes thought, উইন ওন win, Win. on, On. win, on, রাইট রোড right, road, Wrote. right, road, right, রাইট road, রোড Wrote. road, সো আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে প্র্যাকটিস করার জন্য তো আমার মনে হয় কেউই করা নেই প্র্যাকটিস করতে হবে আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট রিমেম্বার ওয়েল আমরা মনে করে রাখতে পারবো না বিকজ এগুলো হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বেশ কয়েকটা এটা এখানে কয়েকটা আছে কমন এগুলো সাধারণত খুব বেশি ইউজ হয় খুব কমন যেগুলো এগুলো দেখা দেওয়া আছে এর বাইরেও কিন্তু অনেক আছে ঠিক আছে সো ইরেগুলার ভার্বগুলো আমরা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আপনারা এখানে যে কয়েকটা আছে সো এগুলো মিনিং কারো জানা নাই এরকম কেউ আছে কি এগুলো খুব কমন Very good. জানা না থাকলে আমাকে বললেই হবে আমি বলে দিব আচ্ছা এইগুলো আমাদের সবারই জানতে হবে ইরেগুলার ভার্ব কারণ উইদাউট নোয়িং দ্য ইরেগুলার ভার্বস উই ক্যানট মেক পাস্ট সিম্পল টেন্স হ্যাঁ পাস্ট সিম্পলে আমরা পাস্ট টেন্সে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো না তাই না সো Yes. পাস্ট কেন ইম্পর্টেন্ট পাস্টে আমরা আমাদের যখন হারানো দিনের কথা হারানো দিনের ব্যথা হারানো দিনের গল্প যখন বলতে হয় তখন তো আমাদেরকে কি পাস্ট সিম্পলে বলতে হবে না পাস্ট বলতে হবে না হ্যাঁ হারানো দিনের আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখের কথা হ্যাঁ অতীতকালের কথা তো বলতে গেলে আমাদের পাস্ট টেন্সে বলতে হবে তাই না সো এখন দেখি আপনারা পাস্ট সিম্পলে কিভাবে প্র্যাকটিস আমরা করবো আরো কিছু প্র্যাকটিস এখন দেখবো যে সবাই আশা করি সবাই পারবো আমরা সিম্পল বাট ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ভার্বস কারণ ভার্বটা হবে পাস্ট সিম্পল পাস্ট টেন্সে হ্যাঁ বেস ফর্মটা হবে V2 মানে পাস্ট ফর্ম ভার্বের পাস্ট ফর্মটা হবে হ্যাঁ যেমন সেল থাকলে হয়ে যাবে সোল্ড হ্যাঁ সিট থাকলে স্যাড হ্যাঁ স্পিক থাকলে স্পোক হ্যাঁ বাই কিনেছিলাম হ্যাঁ তাহলে কি হবে বট By got. বাই বট হয়ে যাবে একইভাবে নো হয়ে যাবে নিউ No new. নো নিউ হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে সো উই ক্যান হ্যাভ সাম প্র্যাকটিস অ্যাজ ওয়েল সো আরেকটা বিষয় আমরা বলেছিলাম যে কিছু ইরেগুলার ভার্ব কিভাবে চেঞ্জ হয় যেমন ট্রাই ট্রাইড এখন ট্রাই লাস্টে Tried. ওয়াই আছে এটা ওয়াইটা উঠে যে আইইডি হয়ে যাবে হ্যাঁ Right. মানে ওয়াই থাকলে কিভাবে হয় যেমন স্টাডি স্টাডিড অর্থাৎ সে স্টাডি স্টাডিড স্টাডির ওয়াইটা উঠে যে আইইডি হয়ে গেল ইয়েস স্টপ এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট স্টপ স্টপড দুইটা পি চলে আসলো স্টপ স্টপড প্ল্যান প্ল্যান্ট প্ল্যান প্ল্যান্ট এখানেও একই ব্যাপার অর্থাৎ দুটো এন চলে আসলো দুটা এন প্ল্যান্ট হ্যাঁ প্ল্যান প্ল্যান্ট ওকে সো আর যেটা আমরা আগে দেখেছি যে জেনারেলি যেগুলো রেগুলার ভার্ব সেগুলোতে আমরা নর্মালি ইডি যোগ করলে পাস্ট টেন্স হয়ে যায় ওয়ার্ক ওয়ার্ক ক্লিন ক্লিনড স্টার্ট স্টার্টেড নিডেড স্টেট স্টেট তাই না সো এগুলো আমরা হ্যাঁ এগুলো আমরা জেনারেলি ইডি যোগ করলেই হয়ে যাচ্ছে তাই না আর এই জন্য Well, you may send the okay so I will compile a list of irregular verbs especially irregular verb গুলো আমাদের জানা দরকার so I will send you in our WhatsApp group আমি সেন্ড করে দিব ঠিক আছে yes sir. ওকে তাহলে আমাদের জাস্ট বেসিক এইগুলো কয়েকটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে এর বাইরেও কিন্তু অনেক ইরেগুলার ভার্বস আছে সো সবগুলো আমাদের জানতে হবে আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট মেক sentences in past tense okay Yes. so Yes.
এখানে একটা সেন্টেন্সে দুই রকম থাকে, একটা সেন্টেন্সের প্রথম পার্ট দেখা যাচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, তারপরের পার্টটা দেখা যাচ্ছে পাস্ট ফর্মে। সো প্রথমটা বলা আছে, যেমন আমি সাধারণত আহ, সকালে ঘুম থেকে উঠি, বাট আজকে আমি 9টায় ঘুম থেকে উঠেছি। এটা কি হবে? আমি সাধারণত, সাধারণত এই শব্দটার ইংলিশটা কি? Usually. Usually. ফাইন। সো এখানে কে বলবে? রাজ্জাক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আপনাকে দেখা গেল অনেকদিন পরে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো প্লিজ ভাই, আপনি বলেন তো, আমি সাধারণত সকালে ঘুম থেকে উঠি, কিন্তু আজকে I সকালে, usually, হুম, জি স্যার আজকে, আপনি ক্লিয়ার করেন সরি স্যার। হ্যাঁ, আজকে সকালে আমি 9টায় ঘুম। I get up 9 o'clock in general. হ্যাঁ, মানে আমি স্যার বলেছিলাম আমি যে, বলি, হ্যাঁ, আমার কথাটা হচ্ছে যে আমি সাধারণত, মানে ইউজুয়ালিটা ইউজ করতে হবে। আমি Usually. সাধারণত Right. মানে সকালে ঘুম থেকে উঠি, মানে সকালে বলতে একটু ভোরের দিকে বা সকালের দিকে ঘুম থেকে উঠি। So, Right. আজকে আমি সকাল 9টায় ঘুম থেকে উঠেছি। তাহলে এই আই সেন্টেন্সের ইউজুয়ালি, প্রথম পার্ট হচ্ছে, দুইটা পার্ট আছে। প্রথম পার্ট হচ্ছে জি প্রেজেন্ট ইউজুয়ালি টেন্সে, দিয়ে করতে হবে, আর পাস্ট, পরেরটা পরেরটা হলো পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্স বলতে হবে। সো দেখি কি বলবে। I স্যার আমি usually. বলি, প্রিন্স ভাই বলেন। হ্যাঁ, প্রিন্স ভাই, আপনি বলছিলেন, বলেন। হ্যাঁ, I usually get up in the morning, At but today nine. I didn't wake up in the morning. আচ্ছা, দেখি আর কি বলতে Woke up, পারবে। হুম, ঠিক আছে, ফাইন। তারপরে দেখি আর আহ, স্যার আরেকটা, হুম হুম, প্লিজ। স্যার স্যার ডিডেন্ট এর পরে কি ভার্বের কি পাস্ট ফর্ম হবে নাকি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে? রিটেনটি পরে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, সেটা আমি আজকে বলবো। সো তার আগে আমি দেখি এখানে রিটেন না ইউজ করবো, এটা এটা এই সেন্টেন্সটা আমরা বলতে পারবো। দেখেন এখানে কি আছে, স্বর্ণ আপু বলবেন? আচ্ছা, ওমি ভাবি আপু। স্যার কোশ্চেনটা ছিল আমি সাধারণত ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি সকালে, উঠি, হ্যাঁ, আর্লি উঠি, বাট আজকে আমি সকালেই উঠি। আজকে আমি 9টায় উঠেছি। 9টায় উঠেছি, এক্স্যাক্টলি। জি স্যার। I actually early in the morning, get up early in the morning, but today is late in আচ্ছা, স্যার আমি late. বলবো হ্যাঁ, শিওর। Late. I usually get up early in the morning, but this morning I got late. Late. Hmm. হ্যাঁ, ইয়েস, আই আই স্যার আমি বলি, I usually, অথবা usually I get up early in the morning, but this morning I got up. Getটা হয়ে যাবে got up। আমি গট এটাই, আপ। আমি জি I স্যার। need this, I want this from you, that is আমি এটা জানতে চাচ্ছি। This morning I got up. So আমাদের got up হুম, না বলে woke up বললে কি হয় না yes, স্যার? all the same. You can use both wake up or get up. ওক আপ। হ্যাঁ, সো গেট আপ বললে তখন কি হবে? গট আপ হয়ে যাবে। পাস্ট টেন্স তখন কি বলতে হবে? গট আপ। গট আপ। আচ্ছা, Got up. এরপরে যখন আমরা বলবো ওয়েক আপ, তখন Wake বলতে হবে woke up, WOK। woke সো হ্যাঁ, up. Woke up. woke up, হ্যাঁ। সো কিন্তু গেট আপটা খুব বেশি ইউজ হয়, এটা আপনার স্পোকেন ফর্মে, খুব বেশি হয়। আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। সো গেট Yes. আপ শব্দটা খুব স্পোকেন ফর্মে খুব বেশি ইউজ হয় এবং সহজ। সো ও, সেন্টেন্সটা কি হবে? আই ইউজুয়ালি গেট আপ আর্লি, বাট দিস মর্নিং আই গট আপ অ্যাট 9 Got. হ্যাঁ। আরেকটা Got. বিষয়, যে এর আগে বলেছিলাম যে সময়, এক্স্যাক্টলি টাইমের আগে আমরা কি ইউজ করবো? প্রিপোজিশন অ্যাট। অ্যাট, ইয়েস। সো আর হচ্ছে যে আহ, সাধারণত, এটা আমরা যখন আমি কথাটা বলবো যে সাধারণত, তখন আমরা ইউজুয়ালি বলতে পারবো, ইউজুয়ালি। ঠিক আছে। Usual. তারপরে আমরা বলি, কে একজন বলবেন হচ্ছে পাখি, পাখি আপু বলবেন, পাখি আপু বলেন তো, আমি গতকাল অনেক কাজ করেছি, অথবা পাখি আপু শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। হাবিব আপু, আপনি বলেন তো, আমি গতকাল অনেক কাজ করেছি। এই সবগুলো কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি পাস্ট টেন্সে, ঠিক আছে? Past tense. হ্যাঁ, হাবিব আপু আছেন? আচ্ছা, সম্ভবত নাই। পাখি আপু নাই। সবাই একটু ক্যামেরা চলে আসি, তাহলে বুঝতে পারবো যে ওয়েদার ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিভাইস অর নট। আপনি কি ডিভাইসের সামনে আছেন নাকি অন্য কোনো কাজ করছেন, তাই না? হ্যাঁ, Yes, দেখা sir. যাচ্ছে, কি যে আমি একটু মজার কথা বলি। আহ, আগের কোন একটা ক্লাসে, তো আমি সেদিন ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা কম ছিল, তো আমি তাদেরকে একটা টাস্ক দিয়েছি। এটা আপনাদের ক্ষেত্রে না, এটা আগের কোন একটা ব্যাচে। তো আমি বললাম যে, আমি তাকে বলছি যে আপনাকে কাছে আমি শুনতে পাচ্ছি না। তা আমি দেখি অনেক আস্তে আস্তে শব্দ আসছে, উনি কথা বলতেছে আস্তে আস্তে, আই এম গেটিং ভেরি লো। আমি No. বলছিলাম যে আপনাকে তো আমি শুনতে পাচ্ছি না। স্যার, আমি রান্না করছি।
So sometimes আমাদের একটু মজা করতে হবে। So really are you cooking really? So, স্যার আমি আসলে রান্না করতে পারিনি, যেহেতু আমাদের 9:30 সময়টা কিন্তু আমাদের সবাই রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া করে কিন্তু অনেকে আসি, বা অনেকে দেখা যাচ্ছে ক্লাস শেষে খায়। তো ওই আপুটা বলতেছে স্যার আমি আসলে রান্না করতে পারিনি টাইমলি, তো আমি রান্না করছি এবং আপনার ক্লাসটা শুনছি। সো এরকম যেন না হয়, সো আমরা ট্রাই টু ফিনিশ অল দ্য টাস্ক উইদাউট আওয়ার ক্লাসেস। ওকে, সো এই জন্য বলছি আমাদের মাকি আপুকে পাচ্ছি না, হাবিব আপুকে পাচ্ছি না। আচ্ছা জি স্যার আমি শুনছি। আচ্ছা শুনছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, রান্না করা থাকলে রান্না করে আচ্ছা থাকলে রান্না আমাদের দাওয়াত দিবেন, আমরা একদিন খাবো, কি বলেন? আচ্ছা ঠিক আছে। তো তাহলে হাবিব আপু বলেন যে গতকাল আমি অনেক কাজ করেছি, এটা বলেন, খুব সহজ একটা দিলাম। আচ্ছা ওইটা I did many work yesterday. Yes, fine. Thank you. অনেক, thank you very much. So I did a lot of Thank you. works. I did a lot of works yesterday. তাহলে গতকাল অনেক কাজ করেছি। So আসলে আপনি অনেক কাজ করেছেন? আমাদের আপুরা তো অনেক কাজ করতে হয়। They generally do a lot of works. হ্যাঁ, আমাদের আপুদের অনেক কাজ করতে হয়, সংসার সামলাতে হয়। So it's a great task. আমরা যতই বলি অফিসে আমরা কাজ করি, তারপর আপুদের কিন্তু একটা they have a lot of contribution in their family. So আমরা we should not ignore their works. আমরা তাদেরকে কাজগুলোকে আন্ডারমাইন করবো না। আন্ডারমাইন শব্দটা আপনারা জানেন? আন্ডারমাইন আন্ডারমাইন শব্দটা কিন্তু আমাদের পলিটিক্সে, স্পেশালি ইন আওয়ার পলিটিক্সে, ইট প্র্যাকটিসড এ লট বাই আওয়ার আর্মি চিফ ইনিশিয়েটেড দ্য ওয়ার্ড আন্ডারমাইন। আন্ডারমাইন হেয় করা বা অবজ্ঞা করা বা হেয় Yes, sir. আন্ডারমাইন। সো আপনার মনে থাকবে হয়তো বা আপনি বেশ গত বছরে আমাদের আর্মি চিফ বলেছিলেন দেয়ার আন্ডারমাইনিং, মানে আর্মিকে আন্ডারমাইন করা যাবে না, এরকম একটা কথা উনি বলেছিলেন। এই কথাটা উনি বেশ 2বার বলেছিলেন। তো আমাদের উই নিড টু ওয়াচ দ্য নিউজ রেগুলারলি। আমি এর আগেও বলেছিলাম যে ইউ শুড সামটাইমস রিড দ্য ডেইলি স্টার। আমাদের নিউজ পেপারগুলো পড়া উচিত, ইংলিশ নিউজগুলো দেখা উচিত, তাহলে আমাদের অনেক ওয়ার্ড ভোকাবুলারি আমাদের হবে। সো আসলে এটা বইপত্র নিয়ে যে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হবে তা কিন্তু না। সো উই ক্যান লার্ন মেনি ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, উই ক্যান লার্ন মেনি থিং ফ্রম নিউজ চ্যানেলস, নিউজ পেপার্স, হ্যাঁ, আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সো এবং এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো। আমরা যে একটা শিখলেই তো হবে না, আমরা এটা রেকর্ড করতে হবে। উই শুড রেকর্ড ইন আওয়ার ডায়েরি অ্যান্ড উই শুড প্র্যাকটিস at our home so that you can use it in our speaking. হ্যাঁ, আমরা যেন বলতে পারি at least. ওকে সো তাহলে আমরা দেখলাম যে আরেকটা কয়েকটা জিনিস আমি একটু প্র্যাকটিস করি, যেমন সে জাস্ট এ মিনিট। আচ্ছা, সে ঘরে আসলো, তার কাপড়টা, তার কোটটা খুলে রাখলো এবং বসলো। দেখেন তিনটা কাজ, তিনটাই হচ্ছে পাস্ট টেন্সে। সে মানে হি, যেই হোক না কেন, সে ঘরে আসলো, তাহলে একটা ঘরে আসার ইংলিশটা আমি বলে দিচ্ছি, কাম ইনটু বলে দিচ্ছি, আমি এটা ভেঙে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান মেক দ্য সেন্টেন্স। সে ঘরে আসলো, ঘরে প্রবেশ করলো বা আসলো, তারপরে তার কোটটা বা জ্যাকেটটা সে খুলে রাখলো এবং বসলো। Remove the coat. তাহলে আমি বললাম যে সে ঘরে প্রবেশ করলো, আসলো, এটা ইংলিশটা কি হবে? কাম ইন। হ্যাঁ, He তাহলে came into home. হ্যাঁ, তাহলে he came into the room বা হোম, এটাই হোক, ফাইন। ঘরের রুমটা বলবো, ফাইন। তারপরে পারভেজ ভাই, হ্যাঁ প্লিজ। He put his coat. হ্যাঁ, তারপরে তার কোটটা কি করলো? খুললো, জ্যাকেটটা খুললো। তো এটা আমরা বলতে পারি ইংলিশটা টুক অফ। হ্যাঁ, টুক অফ দেওয়া যায়, পুট অফ দিতে পারি, বাট টুক অফ, সাউন্ড হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এটা টুক অফ বলতে পারি, টুক অফ বলতে পারি, আচ্ছা, অথবা পুট অফ বলতে পারি। তাহলে টুক অফ হিজ কোট অথবা জ্যাকেট এবং বসলো। বসলো মানে হচ্ছে সিট ডাউন, তোমরা জানি। হ্যাঁ, তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা আমি একজনের কাছে যাচ্ছি। নির্ঝর ভাই, আপনি বলেন পুরো সেন্টেন্সটা। He came into home. He took off the coat and sat down. Fine. He came into the room. তার মানে সে ঘরে আসলো,
took off his coat or jacket, মানে জ্যাকেটটা সে খুললো এবং বসলো, and Sit down. sit down না, এই জন্যই তো and sat down। He sat down. হ্যাঁ, এটা Sat আমাদেরকে down. পাস্ট টেন্স বলতে হবে, যে সে ঘরের ভিতরে আসলো, তার কোট বা জ্যাকেটটা খুললো এবং বসলো। ঠিক আছে, সো সবগুলোই আমরা এখানে তিনটা ভার্বকেই আমরা পাস্ট করে দিব। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। সো তারপরে একটু আগে যে দেখলাম অ্যাটেন্ডেন্স 14, এখন দেখলাম 11 আসে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে আমরা একটা দেখছি, গত সপ্তাহে সে একটা চমৎকার মুভি দেখেছে। Last week. Last yesterday, he watched a great film. Last week he watched a amazing movies. Yes. লাস্ট উইক হি ওয়াচড অ্যান অ্যামেজিং মুভি। ফাইন, তাহলে সে চমৎকার একটা মুভি দেখেছে, ওয়াচড। তাহলে ওয়াচটা কি হয়ে গেল? ওয়াচড, Past তাই না? watched. Yes. আচ্ছা, ওকে, জাস্ট হয়ে গেল। ওকে, তাহলে এখন আমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখবো, এটা খুবই সহজ। হ্যাঁ, সো যেমন প্রথমটা করে দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল, তাহলে আই ক্লিনড মাই টিথ 3 times yesterday। আমি আমার এখানে কিছু ভার্ব আছে, ইউ ক্যান সি, আই থিঙ্ক, ক্লিন, ডাই, এনজয়, ফিনিশ, হ্যাপেন, ওপেন, brain, start, stay, one. So using these verbs, you need to complete the sentence. Okay, আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবো, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমরা পাখি আপুকে দিয়ে শুরু করবো। পাখি আপু খালি উড়ে চলে যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, পাখি আপুকে এখন আমরা ইয়ে করবো, দিয়ে শুরু করবো। হ্যাঁ, পাখি আপু আপনি রেডি আছেন তো? আর ইউ রেডি? পাখি আপু দেখেন, উনি সম্ভবত রান্না করছে। রান্না করে রান্না করছে। রান্না করতে পাখি আপু, আমাদের পাখি আপু উড়ে গিয়েছে আবার। পাখি আপু উড়ে গেছে, রান্নাঘরে চলে গেছে। আচ্ছা, পাখি আপু আপনি আছেন? আর ইউ দেয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর উম্মে হাবিবা আপু আপনি বলেন। হ্যাঁ, জি স্যার, কোনটা? আচ্ছা, এখানে সাউন্ড হচ্ছে। হাবিবা আপু, আপনার আশেপাশে বোধহয় কেউ জোরে কথা বলছে, আপনি ওনাকে বলেন যে যেহেতু ক্লাস চলছে কথা বলা যাবে না। ঠিক আছে, এখন আপনি মিউট করে দেন, মানে আনমিউট করে দেন, তারপরে বলেন। হ্যাঁ, কারণ ক্লাসে যখন আশেপাশে অনেক জোরে কেউ কথা বলে, তখন সবাই কিন্তু, আপনিও ঠিক মতো বলতে পারবেন না, আর কেউ বা আমিও শুনতে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাহলে বাকি আপু, আপনাকে আমি খুঁজছিলাম, উই ওয়ার লুকিং ফর ইউ, এখন আমরা আপনাকে খুঁজছিলাম। তো জি এখানে, স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে দিয়ে শুরু করবো, যেহেতু আপনি থাকেন না, প্রায় উড়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি প্রথম স্যার প্রথমে একটু নেটের সমস্যা ছিল, আচ্ছা, ইয়ে করতে করতে চলে গেছে, ও আচ্ছা, ফাইন, ওকে পরে ফাইন। আবার তো বাকি আপু, তাহলে প্রথমটা দেখেন, এখানে কিছু ভার্ব আছে, এই ভার্বগুলো দিয়ে এই সেন্টেন্স গুলো আমরা তৈরি করব। ঠিক আছে, প্রথমটা দেওয়া আছে যে আমি আমার দাঁত 3বার ব্রাশ করি বা ক্লিন করি। হ্যাঁ, আই ক্লিনড মাই টিথ 3 times yesterday, মানে গতকাল। তাহলে ক্লিনটা হয়ে যাবে ক্লিনড। হ্যাঁ, তারপরেরটা, সো এখানে 2 নাম্বারটা আপনি করবেন যে ইট ওয়াজ হট ইন দ্য রুম। অন্য কেউ বলবেন না, ঠিক আছে? আমি যাকে বলবো সেই, ইট ওয়াজ হট ইন দ্য রুম, রুমে খুব গরম ছিল। সো আই ড্যাশ দ্য উইন্ডো, মানে রুমে খুব গরম ছিল। সো আই ওপেন ইন দ্য উইন্ডো। হ্যাঁ, ওপেন্ড 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 হবে। হ্যাঁ, ওপেন্ড ইন দ্য উইন্ডো। ওপেন্ড দ্য উইন্ডো, ইন দ্য ওপেনের সাথে ইডি যোগ হবে স্যার। হ্যাঁ, জাস্ট ওপেন। হ্যাঁ, ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার। ওপেনের সাথে জাস্ট ইডি হবে, জাস্ট এই দেখেন, ওপেনের সাথে ইডি যোগ হয়ে আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তাহলে ইট ওয়াজ হট ইন দ্য রুম, সো আই ওপেন্ড দ্য উইন্ডো। রুমে যেহেতু অনেক গরম ছিল, এই জন্য আমি জানালাটা খুলে দিলাম। খুলে দিয়েছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপরে করবে হচ্ছে তারপরেরটা, হাবিবাবু আপনি করেন। হ্যাঁ, হাবিবাবু হচ্ছে 3 নাম্বার করবেন। দ্য ফিল্ম ওয়াজ ভেরি লং। It was at আচ্ছা, ফিল্মটা অনেক লম্বা ছিল, এটা শুরু হয়েছে কখন, শেষ হয়েছে কখন, এইভাবে বললেই তো হবে। হ্যাঁ, The film was so long. সো দ্য ফিল্ম ওয়াজ ভেরি লং, তাহলে তাহলে কখন শুরু হয়েছে? কোন ভার্ব নিয়ে? It started Yes, it started at 7:15 and finished at 10 o'clock.
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তাহলে তাহলে কি হবে স্টার্টেড, হ্যাঁ, এবং started at 7:15 and finished at 10 o'clock. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে এটা পেয়ে গেলাম আমরা। 4 নাম্বারটা করবেন হচ্ছে আমাদের সবার সিনিয়র শোয়েব ভাই। 4 নাম্বারটা শোয়েব ভাই করবেন। শোয়েব ভাই এখন চাইল্ডহুড মেমোরিটা স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা, when I was a child, I was মানে এখানে yes, আপনি I দেখেন, হ্যাঁ শোয়েব ভাই এখানে দেখেন কতগুলো ভার্ব আছে। হ্যাঁ, অন্য কেউ বলবেন না। হাবিব আপু, আপনার মনে হয় প্রচুর শব্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, আশেপাশে কেউ একজন অনেক সাউন্ড করছে। I was হাবিব আপু, অনেক শব্দ হচ্ছে। আপনি যিনি আপনার পাশে আছে ওনাকে বলেন যে শব্দ যেন না করে, ঠিক আছে? এটা সবার ক্লাসে সমস্যা হয়। আচ্ছা, তাহলে শোয়েব ভাই আপনি দেখেন এখানে অনেকগুলো ভার্ব আছে। কেমন ওয়ান্ট, yes, এখানে কোনটা হবে? যখন আমি মানে ছোট ছিলাম, শিশু ছিলাম, তখন আমি কি হতে চাইতাম? ডক্টর হতে চাইতাম। অনেকেই তো আমাদের ডক্টর একটা, উই জেনারেলি ওয়ান্ট টু বি আ ডক্টর। হ্যাঁ, আমাদের ডক্টর হতে অনেকেরই খুব ইচ্ছা। সো when I was a child, when I was when I was মানে এখানে এখানে কোন child, ভাবটা আপনি নিয়ে আসবেন, আপনি আমাকে সেটা বলেন যে কোন ভাবটা নিয়ে আসবেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি ডাক্তার হতে চাইতাম। তাহলে কোন, এখানে অনেকগুলো ভার্ব আছে দেখেন। when I was 10 5 child, then I want to be a doctor. না, এই যে আমি শৈশবের কথা বলছি না, তাহলে তো অনেক আগে ঘটনা। তাহলে ওয়ানটা কি হয়ে যাবে? Wanted. ইয়েস, তাহলে এটা বলতে হবে। আমরা কিন্তু জানি, তারপরও উই মিস সামটাইমস উই মিস দ্য ওয়ার্ড, মানে পাস্ট ফর্মটা করতে আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমাদের Past জানি, form. হ্যাঁ, পাস্ট ফর্মটা করতে এই জন্যই আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। Yes, yes. হ্যাঁ, when I was When I was child, I child, wanted to be a I doctor. wanted to be a doctor. Yes, I wanted to be a doctor. I wanted to be আমাদের, a doctor. হ্যাঁ, উচ্চারণটা করতে হবে সুন্দর করে, যতটুকু সম্ভব। When I was Yeah. When I was a child, child, I wanted when I was a child, I want to be a wanted doctor. I wanted হ্যাঁ, I wanted to be a doctor. এখন তো আপনি চান না, এখন তো আপনি ডক্টর হতে চাইলেও No, পারা যাবে না। ইউ ক্যানট বি এ ডক্টর, হ্যাঁ, রাইট এট দ্য টাইম, ইন দ্য টাইম। এখন এই সময় আপনি যত চেষ্টা করুন। তবে আমার কাছে মনে হয় যেন যে এটা আমার, ইটস ভেরি পার্সোনাল অপিনিয়ন, দ্যাট ইজ ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু বি এ ডক্টর, অথবা কোনো কারণে, হাবিব আপু আপনার ওখানে আশেপাশে প্রচুর শব্দ হচ্ছে, বারবার আমার মিউট করতে হচ্ছে। আপনি একটু আশেপাশে যিনি আছেন ওনাকে একটু বলেন কথা না বলার জন্য, কারণ ক্লাসের মধ্যে তখন আপনি আপনার নয়েজটা আসছে না, হয় কি অন্য সবার কেউ শুনতে পাবে না। বারবার মিউট করতে হচ্ছে আপনাকে। হ্যাঁ, আপনি একটু দেখেন। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, সো ইফ এনিওয়ান ওয়ান্ট টু বি আ ডক্টর এট দ্য লেটার টাইম, মানে একটু পরের দিকে এসে যদি কেউ ডক্টর হতে চায়, তাহলে হি শুড গেট দ্য অপরচুনিটি। মানে ইটস ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ, মানে ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ, আমার থেকে দিকে মনে হয় যে অনেকের থাকে না যে এটা ড্রিম একটা কিছু, যে এটা উন্নত বিশ্বে কিন্তু এত ধরাবাঁধা নিয়ম নাই যে এইচএসসি পরপরই তাকে ডক্টর হতে হবে। কেউ চাইলে সে রিমোট লার্নিং এর মাধ্যমে সে হতে পারে, অনেক কিছু, অনেক অপশন আছে। সো এখানে যদি এমন হয় যে হ্যাঁ, পরবর্তী ইফ এনিওয়ান ক্যান অ্যাফোর্ড and he want to be a doctor later at the later time, so তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত, she should get the opportunity. আচ্ছা, তারপরে ওয়েন্ট অর্থ কি হতে চাওয়া নাকি? ওয়ান্ট মানে আমি ওয়ান্ট মানে চাওয়া। সো আমি চেয়েছিলাম, যখন আমি ছোট ছিলাম, শিশু ছিলাম, আমি চেয়েছিলাম যে একটা ডক্টর হতে। সো আই ওয়ান্ট হয়ে যাবে আই ওয়ান্টেড টু বি আ ডক্টর। then I wanted to be আচ্ছা, এরপরেরটা করবে সাদিয়া আপু, করবেন। সাদিয়া আপুটা বলেন তো পরেরটা। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি 5 নাম্বারটা করেন। to be a doctor. The accident happened last Sunday afternoon. ফাইন, Sir, তাহলে happened হবে না? হ্যাপেন্ড হবে, It is ইয়েস, হবে। ইট ইজ হবে। থ্যাংক ইউ। তাহলে তাহলে কি হয়ে গেল? অ্যাক্সিডেন্ট Happened হ্যাপেন্ড। তাহলে এই অ্যাক্সিডেন্টটা কখন ঘটেছিল? লাস্ট সানডে আফটারনুন, গত রবিবার বিকেলে। আচ্ছা, এটা বিকেলে। অবশ্যই একটা অতীতকালের ঘটনা, সুতরাং অবশ্যই আমাদেরকে হ্যাপেন্ড হবে। আচ্ছা, নাম্বার 6, এটা হচ্ছে রাজ্জাক ভাই, আপনি করেন তো নাম্বার 6।
It is a nice day today, but yesterday it rained all day. ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আজকে চমৎকার ওয়েদার, বাট গতকাল ইট রেইনড অল ডে, মানে ইট রেইনড অল ডে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখেন, অল মর্নিং অল ডে এটা বুঝাবেন আমরা কখন বলতে পারি, যখন সারা দিন ভর, অল ডে হ্যাঁ আমরা এটা বলতে পারি অল ডে। আচ্ছা, মাঝে মাঝে কিছু জিনিস আমরা আসবে ফ্রিকুয়েন্টলি, তখন আমরা সেগুলো নোট করে রাখবো। আপনারা কিন্তু অল ডে, এটা অল ডে হচ্ছে সারাদিন ভর, সারাদিন ভর বৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, নাম্বার 7 বলবো হচ্ছে আমাদের রবিন বাবু, আপনি বলেন না, আপনি বলেন নাম্বার 7টা বলেন তো। Oh, we enjoyed our holiday last year. We stayed at a very nice place. থ্যাংক ইউ। তাহলে উই এনজয়েড না, আমাদের লাস্ট যে হলিডেতে ছিল, তাহলে এটা কি উই এনজয়েড আওয়ার হলিডে লাস্ট ইয়ার, উই এনজয়েড উই এনজয়েড আওয়ার হলিডে লাস্ট ইয়ার, উই তারপরে কি হবে, enjoyed. We stayed. stayed উই স্টেইড, স্টেটা হয়ে যাবে স্টেইড, তাই না? stayed We enjoyed our holiday last year. We stayed at a very nice place. অর্থাৎ আমরা গত বছরের হলিডে খুব এনজয় করেছিলাম এবং আমরা একটা চমৎকার প্লেসে ছিলাম। আচ্ছা, ফাইন। তারপর একটা পারভেজ ভাই তো বলেছেন, কি পারভেজ ভাই বা নির্জয় ভাই বলেছেন, পারভেজ ভাই, হ্যাঁ বল পারভেজ ভাই, জি, জি, বলেন নাম্বার 8। Number 8. হ্যাঁ বলেন। Anna's grandfather died when he was 19 years old. Yes, thank you. So Anna's grandfather মারা গিয়েছেন কখন? When he was 90 years old. আচ্ছা, 90 years old. তো আমি ইউটিউবে মাঝে মাঝে একটা ভিডিও দেখতাম, যে জাহিদ হাসানের একটা ভিডিও, সেটা হচ্ছে বোধহয় আজ রবিবার বা এরকম কিছু। তো সেখানে আবুল খায়ের ছিলেন হচ্ছে দাদা বা এরকম কিছু। তো বলছে উনি ঘুমাচ্ছিলেন, তো জাহিদ হাসান ঢুকে ভাবছেন যে উনি, জাহিদ হাসান ছিল সম্ভবত সেই বাসায়, মানে সে একজন ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, বাট সেখানে মানে সে কোনো সিট পেতো না, এই জন্য ওই বাসায় থাকতো। তো সে এসে দেখে যে সে আবুল খায়ের ঘুমাচ্ছে মাথার, এটা মনে হয় আজ রবিবার। হ্যাঁ আজ রবিবার তার সম্ভবত, নাম বোধ হয় আজ রবিবার। আজ রবিবার। তো বলছে যে চাচা জান ইন্তেকাল করেছেন। তখন উনি কাপড়টা সরাই বলছে যে বেয়াদব ছেলে, তুমি এখান থেকে বের হও। হ্যাঁ, এরকম খুব মজার একটা সিনারি, আপনারা হয়তো বা দেখে থাকবেন। সো এটা খুব ফানি, এরকম মনে হচ্ছে আমাদের আগের নাটকগুলো আসলে খুব সুন্দর। হ্যাঁ, মানে নির্মল বিনোদন, হ্যাঁ, একটা ক্লিন একটা এন্টারটেইনমেন্ট যেটাকে বলা হয়, পরিচ্ছন্ন বিনোদন যেটাকে বাংলাতে বলি আমরা, ক্লিন এন্টারটেইনমেন্ট। ওকে, সো অ্যানাস গ্র্যান্ডফাদার ডাইড when he was 90 years old. ওকে, এরপরে আমরা এটা তো সব জানি, তারপর আমরা বলবো, আমি আমার সাথে বলে গেট গট হয়ে যাবে, সি কি হবে ফার্স্ট টেন্সে? Seesaw. সি হয়ে যাবে স। প্লে কি Saw. হবে? প্লে কি হবে? Plate. প্লে হয়ে যাবে প্লেট। তারপরে Plate. পে কি হবে বলেন তো? পে Plate. পে হয়ে যাবে প্লেট। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে গো কি হয়ে যাবে? Went. ওয়েন্ট। গো হয়ে যাবে ওয়েন্ট। থিঙ্ক কি হবে? Thought. থিঙ্ক হয়ে যাবে থট। কপি হয়ে যাবে কি? Copied. তাহলে বানান সিও পি আই ই ডি। তারপরে স্পিকটা কি হবে? Spoken. স্পোক না, স্পোকেন না, স্পোক হবে। আচ্ছা, আর পুট, পুট মানে কোনো কিছু রাখা, কি হবে? হ্যাঁ, Put. ইট উইল বি সেম। নো কি হবে? New. ওকে, সো আমরা দেখেছি, আমরা অ্যাজ এন এক্সামিনার, আমি যখন খাতা, আমি তো কলেজের খাতাও দেখতাম, কলেজে যখন এক্সামিনার ছিলাম। সো এখানেও দেখতাম যে প্রচুর আমাদের স্টুডেন্ট, এমনকি গ্রাজুয়েশন লেভেলের স্টুডেন্টও এই কমন মিস্টেক্সটা কি জানেন? সেটা হচ্ছে, কমন মিস্টেক্সটা হচ্ছে যে আমরা cannot convert the past verb into the past form. দেখা যাচ্ছে সে একটা কিছু বর্ণনা করছে, ইজ ডিসক্রাইবিং সামথিং ফ্রম দ্য পাস্ট, মানে পাস্ট থেকে কিছু বর্ণনা করছে, কোন একটা এসে লিখছে। হ্যাঁ, তো এসে যখন একটা বর্ণনা করছে, ডিসক্রাইবিং অ্যান ইভেন্ট ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড, সো দেখা যাচ্ছে সে প্রেজেন্ট ফর্মে বলে দিচ্ছে। সো ইজ ইট রাইট? Yes, sir. নট এট অল। যখন চাইল্ডহুড মেমোরি বলবেন, you are describing something from your childhood, so you have to describe in past tense. হ্যাঁ, অথবা এমন কিছু, ফর এক্সাম্পল আপনার পিকনিক ইউ অ্যাটেন্ডেড, আপনি একটা পিকনিক অ্যাটেন্ড করেছেন, বা আপনি একটা খুব চমৎকার জায়গায় ভিজিট করেছেন। সো যখন আপনি whenever you are saying something, মানে আপনি যখন বলছেন, তখন এটা তো অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে না, কারণ এটা তো ঘটে গেছে।
সো এটা আমি দেখছি অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার, এমনকি আমাদের এসএসসি এইচএসসি লেভেলের স্টুডেন্টরা এটা প্রচুর ভুল হয়, প্রচুর ভুল হয়। তারা কিন্তু জানে, এমন কিছু না জানে না, বাট দে ডোন্ট হ্যাভ এনাফ প্র্যাকটিস, মানে প্র্যাকটিসের অভাবে এটা তারা ভুলটা করে আর কি, এবং তাদের মার্কসও কাটা যায়। এনিওয়ে, সো তাহলে এর পরবর্তী আরো কিছু প্র্যাকটিস আমরা করি, আমাদের প্র্যাকটিস করে আমরা যেন ভুল না হয় সেটাই দেখবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ছবি আছে, তাই না? আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে লিসা নাম একটা মেয়ে, সে মাদ্রিদে যাচ্ছে। মাদ্রিদ কোথায়? ক্যান ইউ সে হোয়ার মাদ্রিদ ইজ? স্পেনে। মাদ্রিদ, ইয়েস, স্পেন। মাদ্রিদ। কেন আমরা জানি বলেন তো? আমাদের যারা ফুটবল, দোজ হু আর ফুটবল লাভার, ইয়েস, যারা ফুটবল লাভার তারা কিন্তু আমরা চিনি, তাই না? ওকে, পুট দ্য ভার্বস ইন দ্য কারেক্ট ফর্ম। ওকে, তো এখানে প্রথমে ছবিটাতে দেখা যায়, ছবি যাই হোক, ছবিটা জাস্ট এখানে 6টা ছবি আছে। সো লিসা মাদ্রিদে যাচ্ছে। সো এইটা আমরা এখন ডিসক্রাইব করব। এখানে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ভার্ব দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। যেমন ফ্লাই, গেট, হ্যাভ, লিভ, ড্রাইভ, গেট, পার্ক, ওয়াক, চেক, হ্যাভ, ওয়েট, ডিপার্ট। ডিপার্ট মানে কি? প্রস্থান করা। প্রস্থান করা, বিদায় নেওয়া। আবার ছেড়ে যাওয়া। ইয়েস, তো ডিপার্ট থেকে একটা নাউন হয় ডিপার্চার। আমরা ডিপার্চার আপনার হয়তো যখন এই যে আমরা কি বলে এয়ারপোর্টে যখন আমরা যাই তখন আমরা ডিপার্চার লেখা থাকে না, ডিপার্চার মানে ডিপার্চার ওই লাউঞ্জটা হলো ডিপার্চার লাউঞ্জ, এখান থেকেই সে বিদায় নিতে হবে কারো সবার কাছ থেকে, কারণ তারপরে আপনি যিনি ট্রাভেল করছেন তার সাথে আপনি যেতে পারবেন না, তাই না? ফ্লাই করতে। ফ্লাই করা, হ্যাঁ, তার সাথে আপনি থাকছেন, বাট whenever you are in a departure lounge, ডিপার্চার লেখা থাকবে সেখানে, তারপরে যাওয়া যাবে না। আচ্ছা, যাই হোক, সো এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মাদ্রিদে সে ফ্লাই করছে, এই ভার্বগুলোর সবগুলোই কিন্তু পাস্ট ফর্মে হবে। হ্যাঁ, সো এখানে লাস্ট টিউসডে, এখানে আমরা দেখি তো কে বলতে পারে। এখানে লাস্ট টিউসডে লিসা ফ্লিউ ফ্রম লন্ডন টু মাদ্রিদ। এখানে লাস্ট টিউসডে, হ্যাঁ, লিসা লন্ডন থেকে মাদ্রিদে গিয়েছে। হ্যাঁ, সে গত মঙ্গলবারে। তারপরে এখানে আমরা একটু দেখি, আমরা এখানে নির্দিষ্ট কাউকে বলছি না, আমরা সব প্র্যাকটিস করব একসাথে। যেমন শি, তাহলে এখানে কি হবে? ড্যাশ, She got up. She got up 6 o'clock Yes, in the তাহলে morning. কি হবে? হ্যাঁ, গট আপ হবে, কারণ হচ্ছে সে ঘুম থেকে উঠলো কখন? At 6 o'clock। হ্যাঁ, at 6 o'clock, অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হবে? গট আপ। ওকে, ফাইন, গট আপ at 6 o'clock in the morning and Had a cup of coffee. took a cup of Had a না, কফি। এখানে টু কথা এখানে নাই, তাহলে আমরা হ্যাভ এ কাপ অফ কফি অর টি, আমরা সাধারণত যদি বলি যে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, সো এই টুক শব্দটা একটু অনেক মানে অনেক পুরানো। আই টুক এ কাপ অফ কফি, এটা কিন্তু অনেক পুরানো, স্ট্যান্ডার্ড বা খুব মডার্ন ইংলিশটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, হ্যাভ এ কাপ অফ কফি, হ্যাভ এ শাওয়ার, হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট, হ্যাভ মাই ডিনার, ঠিক আছে, হ্যাভ মাই লাঞ্চ। তাহলে এখানে কি হবে? In the morning, had a past tense হয়ে যাবে had a cup of coffee at 6:30, 6:30 সময় সে কিন্তু 6টায় ঘুম থেকে উঠলো। ইয়েস, তাহলে 6:30 সে লিভের পাস্ট টেন্স লেফট হবে। হ্যাঁ, কি লেফট হবে, লেফট হোম, এন্ড 5 কি হবে? মানে সে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে গেল, Arrived to the airport. এখানে ড্রাইভের পাস্ট টেন্স হবে হ্যাঁ, ড্রোভ হবে। তাহলে and হ্যাঁ, ড্রোভ, একটু শিখেছিলাম না আমরা, ড্রোভ হবে, ড্রাইভের পাস্ট টেন্স ড্রোভ। হ্যাঁ, ড্রোভ টু দ্য এয়ারপোর্ট, সে 6:30 বাসার থেকে বের হয়ে গেল এবং ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে গেল। Yes, at 6:30 he left home and drove to the airport, ঠিক আছে। তারপর when she dashed there, তার এখন কি হবে? When she got When there, she arrived, she এখানে got parked there হয়, the car. arrived শব্দটা এখানে নাই, সুতরাং আমরা arrive দিতে পারছি না, এখানে গেটটা আছে, got there।
Got. এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, Got গট দেয়ার বলতে আমরা পৌঁছানো বোঝাই। হ্যাঁ, গেটের অনেক ব্যবহার আছে, গেট এবং হ্যাবের অনেক খুব কমন ব্যবহার আছে, তার মধ্যে এটা একটা। সো এটা নিয়ে পরবর্তী একটা ক্লাস আমি আপনাদের দিব, সেখানে থাকবে গেট এবং হ্যাবের ব্যবহার। তাহলে এখানে গট দিতে পারি আমরা, গট দেয়ার মানে সেখানে পৌঁছানো। তাহলে পৌঁছানো। হ্যাঁ, গট দেয়ার শি ড্যাশ, She parked the car. হ্যাঁ তাহলে এটা পার্ক দিতে পারি, পার্কের পাস্ট টেন্স পার্ক। হি Parked. পার্ক কার ড্যাশ টু দ্য Walked to the airport. Walked to the airport. হ্যাঁ ইয়েস, ওয়াক হবে, ওয়াক, হ্যাঁ ওয়াক টু দ্য এয়ারপোর্ট বিল্ডিং, ওয়াক টু দ্য এয়ারপোর্ট বিল্ডিং। সে তার কি করলো, সে গাড়িটা পার্ক করলো এবং এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর দিকে হেঁটে গেল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং কাছে যেতে হবে, কারণ এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর দিকে না গেলে সে মানে প্লেনে উঠতে পারবে না। আচ্ছা, অ্যান্ড ড্যাশ ইন, তারপরে Checked in. Checked in. Yes. তাহলে এটা আমাদের Checked. গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, দ্যাট ইজ উই নিড টু চেক ইন। তাহলে চেক ইনটা হয়ে যাবে চেকড ইন। Checked in. হ্যাঁ, দেন শি ড্যাশ ব্রেকফাস্ট অ্যাট ক্যাফে। Then she had breakfast হ্যাঁ, এখানে আবার at সে a cafe. হ্যাঁ এই যে একটু আগে বলেছিলাম যে হ্যাভ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট, আমরা বলতে পারি শি হ্যাড ব্রেকফাস্ট অ্যাট ক্যাফে অ্যান্ড ড্যাশ ফর হার ফ্লাইট। And waited for her flight. Yes, thank you. And waited for her flight. The plane dash on time. প্লেনটা Departed Arrived on time. এই যে একটু আগে বলেছিলাম ডিপার্ট হচ্ছে ত্যাগ করা, জায়গা থেকে চলে যাওয়া, প্রস্থান করা, ত্যাগ করা। হ্যাঁ, ডিপার্টেড, হ্যাঁ তাহলে দ্য প্লেন ডিপার্টেড অন টাইম। এখানে একটা শব্দ আপনারা মনে রাখেন, অন টাইম মানে হচ্ছে সঠিক সময়। যথা সময়। আরো অনেক সময় আমরা কি করি, আমরা এক্স্যাক্টলি আরো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য, টু গিভ মোর ফোকাস, তখন আমরা বলি রাইট অন টাইম, এক্স্যাক্টলি একদম ঠিক সময়। আমরা বলি না একদম সময় মতো তুমি হাজির হবা, ট্রাই টু বি প্রেজেন্ট রাইট অন টাইম, মানে এক্স্যাক্টলি সময় মতো তুমি এখানে হাজির হবা। অনেক সময় বলি না যে তোমাকে কিন্তু ইউ নিড টু রিচ দেয়ার রাইট অন টাইম, মানে এক্স্যাক্টলি ওই সময়ের মধ্যে। সো অন টাইম শব্দটা লিখে রাখতে পারেন, যে সময় মতো, ঠিক সময়ে পৌঁছানো, বা সময় মতো, অন টাইম। অ্যান্ড ড্যাশ 13টা কি হবে তাহলে? Arrived in হ্যাঁ, আমরা এখানে অ্যারাইভ Madrid. আছে, সুতরাং আমরা দিতে পারি অ্যারাইভড ইন। হ্যাঁ, অ্যারাইভড ইন Madrid মাদ্রিদ 2 hours later. 2 hours later. তো 2 ঘন্টা পরে তাহলে মাদ্রিদে পৌঁছালো। ফাইনালি শি ড্যাশ এ ট্যাক্সি। Finally, she took a taxi from the airport হ্যাঁ, to her hotel in the center of Madrid. ইয়েস। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পুরো সেন্টেন্সটা। এখন বলবে কে বলবে, যে কোনো একজন। এখানে উদয়ন ভাই আপনি কিছু বলেন, উদয়ন ভাই আপনি বলেন। জি স্যার। হ্যাঁ, পুরোটা Last Tuesday, Lisa flew from London to Madrid. She got up at 6 o'clock in the morning and had a cup of coffee. At 6:30, she left home and drove the airport. Yes. When she got there, she parked the car, walked to the airport building and checked in. Then she had breakfast at cafe and waited for her flight. The plane departed on time and arrived in Madrid 2 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. Fine. So this is a description how Lisa started his journey and reached to Madrid. মানে সে জার্নি শুরু করলো লন্ডন থেকে এবং মাদ্রিদে এসে পৌঁছালো। আচ্ছা, তারপরে আমরা আরো একটা প্র্যাকটিস দেখবো, এবং জাস্ট ফর মিনিট একটু মুছে দিচ্ছি। তারপরটা হচ্ছে 11.4। এখানে কি আছে, রাইট সেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্য পাস্ট, ইয়েস্টারডে, লাস্ট উইক। হ্যাঁ, তাহলে প্রথমটা করে দেওয়া হচ্ছে, জেমস অলওয়েজ গোজ টু ওয়ার্ক বাই কার। হ্যাঁ, জেমস সাধারণত সবসময় কারে করে যায়। ইয়েস্টারডে হি ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক বাই কার, সেই তার মানে কি গতকালও সে কারে করে গেছে। হ্যাঁ,
রেচেল অফেন লসেস হার কিস। রেচেল প্রায়ই তার চাবি হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে। তারপরে শি ড্যাশ লাস্ট উইক, এটা কি হবে? She founded. না, সে She সে she হারিয়ে ফেলছে, সেও হারিয়ে ফেলছে, তাহলে এটা she also lost her keys She last week. lost it. she also Lost হ্যাঁ, তো lost her keys last week. লাস্ট উইক। আচ্ছা, 3 নাম্বার হচ্ছে নিজর ভাই বলেন তো। It meets her friends every evening. হ্যাঁ, তারপরে she dash yesterday evening. She again meted her friends every yesterday evening. হ্যাঁ, she এটা বলতে পারে she met her friends। হ্যাঁ, she met her friends she met her friends yesterday evening। তাহলে সে গতকাল সন্ধ্যায়ও তার বন্ধুদের সাথে দেখা করেছে। আচ্ছা, মানে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্রথম সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, তারপরের সেন্টেন্সটা কিন্তু পাস্ট ফর্মে আমাদের করতে হবে, জাস্ট এটাই। আচ্ছা, 4 নাম্বারটা এখনো যে করে নাই, রাজ্জাক ভাই বলছেন, উদয়ন ভাই বলেন তো, উদয়ন আপনি বলেন না এর আগে একবার। 4 নাম্বারটা বলেন তো। I usually buy 2 newspapers every day. Yesterday, আমি সাধারণত 2টা নিউজ পেপার প্রতিদিন কিনি। এখন বলতে পারেন গতকাল আমি একটা কিনেছি, তাও হতে পারে। yesterday I bought 1 newspaper. হ্যাঁ, yesterday I bought, এটাই I আমাদের bought পার্থক্য। হ্যাঁ, 1. এটি আমাদের সাধারণত কি চলে আসে, হচ্ছে প্রেজেন্টটা চলে আসে। হ্যাঁ, yesterday I bought 1 newspaper. ওকে, ফাইন। নাম্বার 5, তারপরে বলে হচ্ছে সাইফুল ভাই বলেন তো নাম্বার 5টা। We often go to the সিনেমা at weekend. Last Sunday we got না, to the cinema. We often ওয়েন্ট হবে, লাস্ট সানডে উই ওয়েন্ট। Went হ্যাঁ, লাস্ট সানডে উই ওয়েন্ট টু দ্য সিনেমা। হ্যাঁ, to the cinema. হ্যাঁ, জাস্ট লাস্ট সানডে উই ওয়েন্ট টু দ্য সিনেমা। লাস্ট সানডে তো আমি গিয়েছিলাম, মানে প্রথমটা অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার ইয়েতে আছে, প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, পরেরটা পাস্ট ফর্মে করতে হবে। 6 নাম্বারটা কি করবে? 6 নাম্বার সাদিয়া আপু, আপনি করেন তো 6 নাম্বারটা। I eat an orange every day. Yesterday, I ate an orange. Yesterday I ate an orange. An orange. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা হয়ে গেল সরি অরেঞ্জ। এখন তো অরেঞ্জের মৌসুম, তাই না? ইট ইজ দ্য সিজন অফ অরেঞ্জ, সো ইউ শুড ইট লট অফ অরেঞ্জ বিকজ এটা হচ্ছে ইট গিভস ইউ ভিটামিন সি। তাই বলে আবার যে খাবেন না, আবার ভিটামিন সি, যে এখন কি যেন খাবারের মধ্যে ভিটামিন সি আসছে, তারপরে কি বলে এটাকে পেট্রোলিয়াম জেলি, এর মধ্যে ভিটামিন সি আছে, তাই না? সো এটা হচ্ছে ইটস ফ্রম টেলিভিশন অ্যাড, তারা সাবানের মধ্যে ভিটামিন সি দিচ্ছে। সো আই এম নট শিওর হোয়াই ভিটামিন সি, ইজ দেয়ার এনি বেনিফিট অফ ভিটামিন সি in the soap, if it is given in the soap or petroleum jelly, lip gel, so what is the benefit? I don't know. So vitamin C টা হচ্ছে we need to intake, মানে আমাদের we need to take orally, মানে আমাদেরকে খেতে হয়। সো ভিটামিন সির একটা মজার বিষয় বলি, ভিটামিন সি কিন্তু তাপে নষ্ট হয়ে যায়। সো আপনারা যারা আছেন ওই লেবু চা খান না? জি স্যার। লেবু চাতে যখন লেবু দেন, বাট ইউ ক্যান এনজয় দ্য ফ্লেভার অফ লেমন, বাট you will not have or will not get the benefit of vitamin C. Vitamin C will be destroyed at temperature. জি স্যার, চায়ের মধ্যে দেওয়ার পরে লেবুর ওই টেস্টটা থাকে না, মানে অন্যরকম টেস্ট হয়ে যায়। যদিও থাকে, যদি থেকেও যায়, ধরলাম একটু ডিফারেন্ট টেস্ট আসলো, বাট ইউ ক্যানট গেট দ্য ভিটামিন সি এট এ হাই টেম্পারেচার। মানে আপনি হাই টেম্পারেচারে ভিটামিন সি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, আপনি গুগল করলে এখানে পেয়ে যাবেন। ভিটামিন সি সবসময় নর্মাল টেম্পারেচারে মানে থাকে, কখনোই রান্না করলে ভিটামিন সি পাবেন না, নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, সো ইটস আ জেনারেল থিং। ওকে, সো তারপরে সাবানের মধ্যে ভিটামিন সি, আমাদের দেশের মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো আসলে আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে নাকি আসলে জানি না। সাবানের মধ্যে ভিটামিন সি, পেট্রোলিয়াম জেলির মধ্যে ভিটামিন সি,
খেয়াল করেন না এখন টিভিতে অ্যাড যখন দেওয়া হয় বা সাবানের মধ্যে ভিটামিন সি, আমি আসলে ভিটামিন সি জীবনে প্রথম শুনলাম, দিস দ্য ফার্স্ট টাইম আই ফাউন্ড দ্যাট ভিটামিন সি ইজ অ্যাডেড ইন সোপ। এনিওয়ে, নাম্বার 7, লাকি 7, লাকি 7 কে বলবে? রুবিনুর আপু আপনি বলেন নাম্বার 7। Tom always had a shower in the morning. This morning he had a shower. ওকে ফাইন, হি হ্যাড এ শাওয়ার, থ্যাংক ইউ। নাম্বার 8 হচ্ছে কি বলবে? প্রিন্স ভাই বলেছেন, প্রিন্স ভাই বলেন। আচ্ছা, হাবিব আপু বলেন, হাবিব আপু বলেন নাম্বার লাস্ট ওয়ান। হাবিব আপু আছেন? হাবিব আপু আরো মানে বিজি হয়ে গেছে। এগেইন শি ইজ এনগেজড উইথ এনি আদার টাস্ক, নট শিওর। ওকে হাবিব আপু, হ্যাঁ 8 নাম্বার পড়েন। জি স্যার। হুম, আচ্ছা, our friends often come to see us. They came to দে কেম, এটুকু বললে হবে, দে কেম, হ্যাঁ এটুকু বললেই হবে। দে কেম লাস্ট ফ্রাইডে। আমার বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই দেখতে আসে, গত সপ্তাহ তারা দেখতে আসছে। হুম, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। হাবিবাবু মনে হয় রাগ করতেছে যে স্যার আমাকে বলতেছে বারবার যে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আপনার বাসায় কে ছিল? শব্দ হচ্ছিল যে? না, আমার মেয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো মেয়েকেও আমরা পড়াবো, মেয়েও আপনার পাশে বসেও সেও শিখতে পারবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এরপরে টাস্কটা খুবই সিম্পল, হোয়াট ইউ ডিড ইয়েস্টারডে, এটা আমাদেরকে বলতে হবে। হ্যাঁ, আমরা গতকাল কি করেছি সবাই এখন আমরা একটু করে বলবো। হ্যাঁ, 1 by 1, ঠিক আছে? ইন 5 সেন্টেন্স। সো এটা হবে গতকালকে। সো ইউ নিড টু সে হোয়াট ইউ ডিড ইয়েস্টারডে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সে ইন পাস্ট টেন্স। অবশ্যই পাস্ট টেন্সে বলতে হবে, তাই না? সো লেডিস ফার্স্ট, রুবিনুর আপু সবার আগে বলুক। হ্যাঁ, 5টা সেন্টেন্স, there is write sentences about, or speak some sentence, speak what you did yesterday. গতকাল আপনি কি করেছেন? থিয়েটারটা যেহেতু ওটা নিয়ে বলছি। হ্যাঁ, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, ইয়েস, 5টা ইন 5 সেন্টেন্স। ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস বলবো নাকি মানে থিয়েটারে তো ওটার সাথেই ভুলে যাই। ঠিক আছে, ইটস ওকে। আচ্ছা, আমার একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম করছে, হ্যাঁ হয়তো বেজে যেতে পারে। আচ্ছা, ইটস ওকে, আমাদের মোটামুটি একটু শুনলে হবে, সমস্যা নেই। Am I audible? Yes, it's clear, you can carry on, you can start. I went to the theater. I enjoyed a movie. This movie was about aerospace or astronaut. After the movie, we also went for a dinner. We enjoyed our dinner very much. It was Chinese things. After that, we came back at our home. That's all. Okay, fine. So this is the regular or general or normal activities. Fine, thank you very much. Okay, so এরপরে সাদিয়া আপু আপনি বলেন। হ্যাঁ, মুক্তাপুকে দেখলাম, মুক্তাপু কোথায়? আমি মুক্তাপুকে দেখছিলাম প্রথম দিকে, তারপরে ডিড নট ফাইন্ড। ওকে, সাদিয়া আপু বলেন। হ্যাঁ, so what you did yesterday. স্যার কি বলবো? না, আপনি যা যা করেছেন তাই। হ্যাঁ, আপনার গতকাল কি কাজ করেছেন সেগুলো বললেই চলবে। ফর এক্সাম্পল, yesterday I did a lot of works, আমি গত অনেক কাজ করেছি। ফর এক্সাম্পল, আপনার কি রেগুলার যে রুটিন কাজগুলো এটা বললে হবে। yesterday আমি গতকাল সকালে ঘুম থেকে করেছি, তাহলে এটা কি হবে? yesterday I got up. Yesterday I got up early in the morning. ফাইন, এইভাবে বলে যান, কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো সেন্টেন্স I আস্তে আস্তে হবে। did a lot of work. স্যার আর হ্যাঁ, তারপরে স্যার বলেন। আর বলতে পারছি না। ফর এক্সাম্পল, আপনি লাঞ্চে কি খেয়েছেন সেটা বলেন না, আমরা তো আর খাবো না, আপনি বললেই হবে। না স্যার, আচ্ছা, আপনি লাঞ্চে খেয়েছেন, ফর I এক্সাম্পল আপনি চিকেন খেয়েছেন। হ্যাঁ, চিকেনটাই বলেন যে আপনি লাঞ্চে চিকেন খেয়েছেন, অথবা আপনি বাইরে বেড়াতে গেছেন। I ate lunch fish. হ্যাঁ, স্যার এটা হবে আই এট চিকেন
চিকেন ইন লাঞ্চ, অথবা এরকম বলতে পারেন, অথবা I আই হ্যাড, ate fish হ্যাঁ in lunch. হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে ফর এক্সাম্পল আপনি বাইরে বেড়াতে গেছেন, হ্যাঁ, গো আউট মানে বাইরে বেড়াতে যাওয়া, এটা থেকে আপনি পাস্ট টেন্স করবেন আই I went আউট, outside. হ্যাঁ, ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট আউট I went out উইথ মাই at ফ্যামিলি মেম্বার্স, out হ্যাঁ, with my family মেম্বার্স, members. এটা হবে, I হ্যাঁ। মানে আপনি যা করেছেন সেটাই আর কি, যে ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট আউট মানে বাইরে গিয়েছিলাম আমার ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে, হ্যাঁ। যেমন রুবিনা আপু বলেছেন, উনি বোধহয় ওনার কথা আসলে একটু বোধহয় নেটওয়ার্ক সমস্যা, পুরোপুরি ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। আচ্ছা, so sometimes we go out, or we sometimes have some we sometimes we go to the রেস্টুরেন্টে যাই না মাঝে মাঝে, একটু Yes, sir. কফি বা চা বা একটু আম, একটু টঙের দোকানে চা খেলেও তো আমরা বলতে পারি yesterday I enjoyed a cup of tea, সিম্পল। আচ্ছা, so এইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। নেক্সট কি বলবে আমাদের আপুরা, আগে বলে নিক, তারপরে পাখি আপু বলছেন। আচ্ছা, আবার পাখি আপু, হ্যাঁ আপনি বলেন হোয়াট ইউ ডিড ইয়েস্টারডে, খুব সহজ করে বলেন, ছোট ছোট 5টা সেন্টেন্সে আপনি গতকাল স্যার কি করেছেন। স্যার বলতে পারবো না, আমি খাতাও নেই নেই স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস্টারডে আপনি কিছুই করেন নাই, ইয়েস্টারডে ই ডিড নট, করছে, ই একটু ডিড লিখে নাথ, বললে ভালো হতো। ছোট ছোট করে বলেন। ফর এক্সাম্পল আপনি অনেক কাজ করেছেন, এটাই বলেন না কেন আমাদের, আমি আপনাকে হেল্প করছি। ইয়েস্টারডে মানে গতকাল আমি অনেক কাজ করেছি, ইয়েস্টারডে আই, Yesterday I ওই যে ডু করা হচ্ছে ডু, তার পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে, তাহলে কি হবে, do ডু কি did হয়ে যাবে, ডিড, ইয়েস, did আই ডিড লট, yesterday I did অনেক বেশি, ইংরেজি কি, এ লট অফ a lot of ওয়ার্ডস, work. হ্যাঁ। তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি হবে, Yesterday স্যার আই আই কাউকে ডিড, বলবো। আই ডিড, অথবা আপনি বলতে পারেন Yesterday আই, I did lot of হ্যাঁ work. works, অথবা আপনি অনেক কাজ করেছেন, এটা বলতে আই ডিড মেনি ওয়ার্কস, আমি অনেক কাজ করেছি, এটা বলতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনি চেষ্টা করেন আরো কয়েকটা সেন্টেন্স, 2-3টা সেন্টেন্স বানাতে, এর মাঝখানে আমরা অন্য সবার কাছে শুনে আছি। Yes, এরপরে 3টা 4টা এরকম করে যে পারে, 5টা পারলে 5টা। আচ্ছা, নাইম ভাই আপনি বলেন হোয়াট জি ডিড স্যার। ডু ইয়েস্টারডে। Yesterday I went to the office. I did a lot of works. I had my lunch at 1 p.m. Um, I came back home late. Um, ওকে ফাইন, দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারপরে নির্ঝর হক ভাই আপনি বলেন, নির্ঝর হক। Thank you, sir. First of all, I got up early in the morning. Then I refreshed myself and took my shower. After that, I packed on my clothes here. Then I prepared myself for going office. থ্যাংক ইউ, Then I hired a rickshaw for going office. ফাইন, Then I entered my office at 8 a.m. Uh, uh, ফাইন, then থ্যাংক ইউ, I এটা হয়ে গেছে। আপনি প্রিপেয়ার কিন্তু শুধু বলেছেন, প্রিপেয়ার্ড হবে, কিন্তু প্রিপেয়ার বলেছেন আর প্রিপেয়ার্ড বলেছেন, কোনটা, prepared, sir. প্রিপেয়ার্ড হবে, প্রিপেয়ারটাকে প্রিপেয়ার্ড হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, Yes, সো sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নির্জন হক ভাই। আমি 5টা বলেছিলাম, 5টা আপনি হয়েছে সুন্দর মতো, থ্যাংক ইউ। বলবো স্যার। হ্যাঁ প্লিজ সাইবুল ভাই আপনি বলেন। Yesterday I got up early in the morning. হুম, Then I went go to office. And then I was to the হুম, working. After that I went was it the BPL match? ওকে, আফটার দ্যাট আই, আপনি কি বিপিএল সরাসরি দেখেছেন মাঠে, না মানে আই না ওয়াচ ইন টেলিভিশন, হ্যাঁ তো টেলিভিশন আই ওয়াচ দ্য বিপিএল ম্যাচ ইন টেলিভিশন, এটুকু বললেই হবে, হ্যাঁ। আই ওয়াচড, হ্যাঁ, আই ওয়াচটা হয়ে যাবে ওয়াচড, প্রিপেয়ার হয়ে যাবে প্রিপেয়ার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ম্যাচ ইন দ্য টেলিভিশন স্যার। টেলিভিশন, ইয়েস, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে জাস্ট এ মিনিট, একটা আমি, স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম আবার। হ্যাঁ শিওর, আবার, স্যার একটু আপনি বলে দিয়েন সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, থ্যাংক ইউ। ও
I wake up in the morning yesterday. I woke up হবে। Oh, I woke up. হুম। Oh, sorry. Yesterday I woke up in the morning. I studied for my exam. I ate dinner early at night. I had I my went dinner। outside. হ্যাঁ, I had my dinner early at night. yes, I thank you। went outside. Yesterday I স্যার আমি মানে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম, এটা কি হবে? I I talked talked a lot. I talked a lot, মানে অনেক কথা বলেছি। I talked a lot। আপনি কি yesterday ওভার ফোন মানে I ফোনে কথা বলছেন? জি স্যার, আমি ফোনে আমার বোনের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম I স্যার। I called or I phoned my sister and I talked for a long time। এবং আমি talked মানে কথা বলেছিলাম, talked with her for a long time, তার সাথে অনেক সময় ধরে কথা বলেছি। I talked with her for a long time. talked with her for a স্যার long time। with my sister বলবো নাকি হার বলবো? প্রথমত আপনি সিস্টার বললেন, তারপরে হার বললে হবে। তো ও পুরো আচ্ছা সেন্টেন্সটা হবে এরকম, আমি বলে দিচ্ছি। yesterday I found এই যে সুন্দর, আপনার অ্যাটেম্পটা খুব ভালো হয়েছে। আপনি পারলেন না, আপনি ডোন্ট think about the mistakes. Don't afraid of mistakes. Mistakes are the part of learning. মানে আপনার ভুল হবে বলেই তো আপনার এখানে আছেন। ভুল হবে বলে ভুলগুলো শুদ্ধ করতে হবে না। সো ভুল বেশি বেশি ভুল বলবেন। সো ভুল বলে বলেই তো আমরা কারেকশন করব। yesterday I phoned my sister, ফোন কল মাই সিস্টার বলা ঠিক হবে না, এবার আই ফোন ফোন I phoned I phoned my sister and sister and I talked with her for a long time. হ্যাঁ, and I talked with her for a long time। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এভাবে ট্রাই করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে আম, আর কি, উদয়ন ভাই আপনি বলেন। জি স্যার। Yesterday I got up at 8 o'clock. Then I went and then I brushed my teeth. Then I learned to driving. স্যার আমি ড্রাইভিং শিখতে গিয়েছিলাম। I learned to drive আপনি গিয়েছিলেন হচ্ছে কোনো একটা লার্নিং সেন্টার, এরকম কিছু না? জি জি স্যার, হ্যাঁ। I went to a learning center, মানে আপনি এটা হয়তো বা এটা কি অনুষ্ঠান, এর নাম যেটাই হোক না কেন, লার্নিং সেন্টার। I went to a center to learn driving। to learn I driving I went to the center। learning center and went to learn. Then I driving শেষে বাড়িতে চলে আসছি। Then I finished. আচ্ছা, এখানে একটা সেকেন্ড আমি লিখে দিচ্ছি। I went to a center to learn driving। আচ্ছা, তারপরে ফর এক্সাম্পল তারপরে আপনি আফটার মানে আপনার শেষ করার পরে, তাই না? আচ্ছা, শেষ করার পর চলে এসেছি। তাহলে কি হবে? I came back home। আমি বাসায় চলে আসলাম আফটার দ্য প্র্যাকটিস, After the আফটার দ্য ড্রাইভিং প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, কারণ আপনার ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করে আপনি গেছেন, তাই না? জি স্যার। ড্রাইভিং প্র্যাকটিস এভাবে শিখতে হবে। আই কেম ব্যাক মানে আমি বাসায় ফিরে আসাটা হচ্ছে কেম ব্যাক হোম, বাসায় ফিরে আসা। কাম ব্যাক হোমটা হয়ে যাবে কেম ব্যাক হোম, বাসায় ফিরে আসা। অথবা বলা যায় আই রিটার্নড টু মাই হোম। সো রিটার্ন হচ্ছে কেম ব্যাক, কাম ব্যাকটা বেশি স্পোকেনে বেশি ব্যবহার হয়। আই কেম ব্যাক হোম, এটা সুন্দর এবং সিম্পল ইংলিশ এবং স্পোকেনে বেশি ব্যবহার হয়। আই কেম ব্যাক হোম আফটার দ্য ড্রাইভিং প্র্যাকটিস। ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে এরপরে কি বলবেন? রাজা ভাই বলবেন? জি স্যার। প্লিজ। Yesterday I completed my regular office work. I attended to my responsibilities
and finished my assigned tasks. I communicated with my colleagues regarding work-related matters. In the evening, I reviewed some important documents. Okay. After finishing everything, I took অথবা I have a rest at home. Okay, so thank you very much. Thank you very much indeed, because your sentence making is perfect. এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, I reviewed হবে reviewed, তাই না? Reviewed বলেছেন, তাই না? আচ্ছা, Reviewed. রিভিউ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা বলি, সমস্যা নাই, যে আপনি আপনার রেগুলার কাজগুলো সেটাই আপনি করেছেন, সেটাই বললেন। হ্যাঁ, যে হোয়াট ইউ ডিড ইয়েস্টারডে, দ্য রেগুলার অফিস ওয়ার্কস, রেগুলারলি যা যা করি আমরা, তাই না? আচ্ছা, এরপরে আর যে বলেন নাই, কে আছে এরকম? স্যার আমি বলি, হ্যাঁ, প্লিজ করে বলেন। yesterday I went to my dentist. Then I collected my admit card from my university. After that, I met some of my friends, and then I went to a restaurant for have my lunch. After that, I returned to my home. আচ্ছা, ফর হ্যাভিং মাই লাঞ্চ, ফরের পরে আফটারের পরে যে ভার্ব থাকে, ভার্বের আইএনজি যোগ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ফর হ্যাভিং মাই লাঞ্চ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, এভাবে বলতে হবে। হ্যাঁ, ফর হ্যাভিং মাই লাঞ্চ। ওকে, ওকে। তারপরে এরপরে কি কেউ বাকি আছেন? ইজ দেয়ার এনিওয়ান লেফট? Yes, sir. শিওর, পারভেজ ভাই, আপনি বলেন। So last day I did some activities. First of all, I woke up early in the morning. Then I borrowed some money from my friend. Then I went to I went to my college and I collected my academic certificate. Then I had my lunch. I came back home at 4 p.m. ফাইন, থ্যাংক ইউ। তাহলে খুব সহজে কিন্তু আমরা বলে ফেললাম। হ্যাঁ, আর আচ্ছা, এখানে কি সাইফুল ভাই কোনো কিছু শেয়ার করেছেন নাকি? এখানে লেখা আসতেছে কিছু একটা, ইটস রিকোয়েস্টিং ইউ টু অ্যালাউ মাল্টিপল প্রেজেন্টার্স টু শেয়ার। ও কিছু শেয়ার করতে যাচ্ছে, এরকম কিছু? আচ্ছা, যাই হোক। No, sir, মনে হয় সাইফুল ভাই মনে করে একটু চাপ দিয়ে দিচ্ছে না? বলে নাই এরকম কিছু, এনারা বাদ আছে। আচ্ছা, এরপরে কেউ বাকি আছে? আর কেউ মনে হয় নাই, না? সাদিয়া আপু বলেছেন। ওকে, ওকে, তাহলে দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড টুডে। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই থাকুক। আর আপনারা কিন্তু বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে কিভাবে, হাউ টু ডু দ্য প্র্যাকটিস। আই এম জাস্ট টেলিং ইউ দ্যাট ইজ কিভাবে আমরা পাস্ট টেন্সে কথা বলার জন্য, হাউ আই ক্যান বি এফিশিয়েন্ট ইন স্পিকিং পাস্ট ইভেন্টস, মানে পাস্ট ঘটনা, অতীতকালের ঘটনাগুলো বলতে হবে আমাদের। আমাদের প্রায় বলতে হয় না, অতীতকালের ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে হবে, নিড টু ডিসক্রাইব দ্য পাস্ট ইভেন্টস। সো তখন আমাদের বলতে হবে কিভাবে, সেটাই আমরা মূলত আজকে শিখলাম। এবং আমরা কিছু প্র্যাকটিসও করলাম। ফর এক্সাম্পল, কালকে কি করেছি, ভেরি রুটিন জব, ডেইলি ওয়ার্কস, হ্যাঁ, এগুলি আমরা শিখলাম। সো আই এম শিওর দ্যাট ইউ ক্যান সে সামথিং ইন পাস্ট টেন্সেস। পাস্ট টেন্সে আমরা কিভাবে কথা বলবো আমরা মোটামুটি শিখে গেলাম। হ্যাঁ, আর তাহলে দেখা হবে সবার সাথে আগামী ক্লাসে। আর ইন দ্য মিন টাইম আপনারা কি ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করছেন? ভোকাবুলারিটা আমি একটা শীট দিয়েছিলাম, সবাইকে মনে আছে? Yes, sir. আচ্ছা, জি স্যার। শীটটা পায় নাই কেউ? এরকম কেউ আছে যে আমি 3000 ওয়ার্ডের একটা লিস্ট দিয়েছিলাম অক্সফোর্ডের, এরকম পায় নাই কি? এরকম কেউ আছে? আমি পাইনি স্যার, আমি তো মাঝখানে ছিলাম। ও আচ্ছা, আপনি ছিলেন না? আপনি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা তো জানা আছে আপনার, না? জি আছে স্যার। আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনি একটু নক দিয়ে রাখেন, আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখনই। হ্যাঁ, আর স্যার আমিও পাই নাই। ও, আপনি পান নাই? না স্যার। আচ্ছা, আপনি তো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সবাই জানে তো, মনে না? হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরেও জি স্যার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে একটু আমি নক দিয়ে রাখেন। হোয়াটসঅ্যাপে নক দিছিলাম আপনাকে। ও আচ্ছা, আমি তাহলে কোনো সামহাও মিস করে ফেলছি। আপনি এখনই তাহলে একটু হ্যালো বাই হাই লিখে আপনি পাঠিয়ে দেন। আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার কাজ কি হবে আমি আপনাকে বলে দিই সবাইকে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত 1 পৃষ্ঠা বা 2 পৃষ্ঠা করে পড়বো। হ্যাঁ, জাস্ট একটু